بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران نے متحدہ عرب امارات میں اسرائیل کی موجودگی کو خطرہ قرار دے دیا۔ شام میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کے تناظر میں ایرانی بحریہ کے کمانڈر علی رضا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں اسرائیل کی موجودگی خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران جانتا ہے کہ اسرائیل کو متحدہ عرب امارات میں تجارتی مقاصد کے لیے نہیں لایا گیا۔ اسرائیل کو متحدہ عرب امارات میں سیکیورٹی اور فوجی مقصد کے لیے لایا گیا ہے۔ ایرانی کمانڈر نے شام میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کے حوالے سے کہا ہے کہ ایران جوابی کارروائی میں جلد بازی نہیں کرتا۔ واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ 2020 میں تعلقات قائم کیے تھے۔ شام میں گزشتہ ہفتے اسرائیل نے ایرانی سفارت خانے پر حملہ کیا تھا۔ اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب گارڈ کے مقامی سربراہ میں 7 افراد شہید ہو گئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فلسطین کو اقوام متحدہ کا مکمل رکن بنایا جائے۔ سلامتی کونسل غزہ میں جنگ رکوائے منیر اکرم۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی کے مطالبے پر مبنی اپنی قرارداد 2728 پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے مناسب اقدامات کرے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ سعودی دارالحکومت ریاض میں عرب OIC سربراہی اجلاس میں اتفاق کیا گیا تھا کہ 15 رکنی سلامتی کونسل اسرائیل کو ہتھیاروں اور گولہ بارود کی برآمد پر فوری پابندی عائد کرے اور غزہ میں فلسطینی شہریوں کے خلاف اسرائیل کے جرائم پر اسے ذمہ دار ٹھہرائے۔ 193 رکنی جنرل اسمبلی کا اجلاس مسئلہ فلسطین سمیت مشرق وسطی کی صورتحال پر ویٹو کے استعمال پر بحث کے لیے ہوا۔ پاکستانی مندوب نے فلسطینیوں کو اقوام متحدہ کا مکمل رکن بنانے کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام فلسطینی ریاست کو ایک سیاسی حقیقت بنا دے گا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس امریکہ کی طرف سے پیش کردہ قرارداد کے مسودے کو ویٹو کیے جانے کے بعد بلایا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ کے معاملے پر اسرائیلی وزیر اعظم غلطی کر رہے ہیں، جو بائیڈن نے خبردار کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کے معاملے میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو غلطی کر رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ غزہ کے معاملے میں اسرائیلی وزیر اعظم کے طریقہ کار سے متفق نہیں ہوں۔ غزہ کے معاملے میں نیتن یاہو غلطی کر رہے ہیں۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ غزہ میں خوراک اور ادویات کی مکمل رسائی ہونی چاہیے۔ امدادی تنظیم کی گاڑیوں پر حملہ اشتعال انگیزی ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ اسرائیلیوں سے کہوں گا کہ اسرائیلی صرف جنگ بندی کا مطالبہ کریں، اگلے 6-8 ہفتے تک تمام خوراک اور ادویات تک مکمل رسائی کی اجازت دیں۔ یاد رہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ عالمی دباؤ کی کوئی اہمیت نہیں، ہم نے رفح آپریشن کی تاریخ طے کر لی ہے اور رفح آپریشن ہو کر رہے گا۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی بربریت میں اب تک 34,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 80,000 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج کے غزہ پر چاند رات کو بھی حملے۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر چاند رات کو بھی حملے جاری رہے۔ نصیرت کیمپ پر بمباری سے 14 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شہید ہونے والوں میں بیشتر بچے تھے۔ 24 گھنٹوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 167 ہو گئی۔ دوسری جانب حماس نے 6 اپریل کو 14 اسرائیلی فوجی ہلاک کرنے کی ویڈیو جاری کر دی۔ القسام بریگیڈز کی جانب سے اسرائیلی فوج کو خان یونس میں نشانہ بنایا گیا، 3 ٹینک بھی تباہ کر دیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے پر غور کر رہے ہیں آسٹریلوی وزیر خارجہ۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ نے تنازعہ فلسطین کا خاتمہ دو ریاستی حل کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطین کو ریاست کے طور پر تسلیم کرنے پر غور کریں گے۔
खबरसार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियावी वजीर खारजा ने ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में एक तकरीर के दौरान कहा कि इनकी हुकूमत फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर गौर करेगी, जबकि इनका ऐलान आलमी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से तनाज़ा का हल दो रियासतों के क़याम करार देने के बाद आया, जो इनकी साबका पॉलिसी के बरअक्स है। उन्होंने बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरून के इस बयान की भी हमायत की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने से तनाज़ा का दो रियासती हल मुमकिन होगा। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आलमी बरादरी दो रियासती हल की तरफ इक़दामात तेज़ करने के लिए फ़लस्तीनी रियासत पर बहस कर रही है। उनका मज़ीद कहना था कि कशीदगी के ना ख़त्म होने वाले साइकिल को तोड़ने के लिए दो रियासती हल वाहिद उम्मीद है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइल की गजा में नस्लकुशी के कोई शवाहिद नहीं, अमरीकी वज़ीर दिफा। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टन ने अमरीकी सेनेट की आर्मड सर्विसेज कमेटी में बयान देते हुए कहा कि इसराइल की जानिब से गजा में नस्लकुशी के कोई शवाहिद नहीं मिले। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टन ने मज़ीद कहा कि गजा में इसराइल नस्लकुशी कर रहा है, हमारे पास इसके शवाहिद नहीं। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि इसराइल को सलामती और दिफा में मदद फराहम करने के लिए पुरज़म है। इनका कहना था कि 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ वो भयानक था। याद रहे कि इसराइल ने गुज़िश्ता 6 माह से गजा में निहत्ते और बेयारो मददगार फ़लस्तीनी अवाम पर एक तरफा जंग मुसल्लत कर रखी है और 33,360 शहरियों को बमबारी करके शहीद कर चुका है। शहीद होने वालों में अक्सरियत बच्चों और ख़वातीन की है। इसराइल की इस वहशियाना बमबारी से 75,993 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं और 7,000 अफराद लापता हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं तुर्किया की गजा में जंगबंदी तक इसराइली मसनूआत बरामद पर पाबंदी। तुर्किया की वजारत तजारत ने कहा है कि गजा में जंग बंदी होने तक इसराइल को मुख्तलिफ अशिया की बरामदात पर पाबंदी आयद कर रहे हैं। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया वजारत तजारत ने कहा है कि 54 मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहत बरामद की जाने वाली अशिया पर पाबंदी आयद होगी, जिनमें स्टील की मसनूआत, तामीराती सामान, मशीनरी और दीगर अशिया शामिल हैं। वजारत का कहना था कि यह फैसला फौरी तौर पर नाफज किया जाएगा। जुमे को इसराइल ने तुर्किया की गजा में फ़ज़ा के ज़रिए इमदाद फेंकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जिसके रद्द अमल में तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि इसके जवाब में अंकारा इसराइल के ख़िलाफ़ नए इक़दामात उठाएगा। गुज़िश्ता माह अमरीका ने फ़ज़ा के ज़रिए गजा में इमदाद फेंकने का सिलसिला शुरू किया था, जिसमें नीदरलैंड, फ्रांस, स्पेन और दीगर ममालिक भी शामिल हैं। इसराइल की जानिब से तुर्किया की दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने के बाद अंकारा ने बरामदात पर पाबंदी का फैसला किया है। दूसरी जानिब फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल पर दबाव डाला जाए और पाबंदियाँ आयद की जाएँ ताकि फ़लस्तीनियों तक इमदाद पहुँचाने के लिए राहदारियों को खोलें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद और खुले मकामात पर नमाज के बड़े इज्तिमात का इनकाद किया गया। वफाकी व सूबाई दारुल हुकूमतों समेत मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों, गाँव, देहात और कस्बों में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। तमाम इलाकों की जामिया मसाजिद, ईदगाहों और खुले मकामात पर ईद उल फितर की नमाज के रूह परवर इज्तिमात मुनक्किद किए गए। इस्लामाबाद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा शाह फैसल मस्जिद में हुआ, जहाँ राब्ता आलमे इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने नमाज ईद उल फितर पढ़ाई। नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली की खसूसी दुआएं मांगी गई, जिसके बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर बाहमी रंजिशों को भुलाकर ईद की मुबारकबाद पेश की। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।